டிப்போ மேனேஜ்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்தோம். அவங்க பஸ் அனுப்புறது ரெடியாகிறாங்க. எங்களுக்கு உள்ள கருத்து ஒரு போலீஸ் கிளியர் பண்ண பஸ்ஸில் தான் நாங்கள் வருவீங்க. டிப்போ மேனேஜ் பஸ்ஸை டிப்போ மேனேஜர் கமிஷனர் திருப்பி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் 3 பேர் சரி இங்க விசிட் பண்ணி திருப்பி அந்த பஸ் சர்வீசஸ் இந்த உள்ள அந்த சர்வீஸ் உள்ள வந்து போற மாதிரி நம்ம கண்டிப்பா ஒரு 500 பேர் 200 பேர் 300 பேர் வேலை செய்கிற விஷயம் மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னா மார்க்கெட்டு 22% ஆகும். 700 கடை இருந்துச்சு, நீங்கள் ஒரு 60 கடை இருக்கும். இப்போ நாங்கள் அந்த ராபர்சன் பேட் மார்க்கெட் கொஞ்சம் எல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்கோம். அது அப்புறமா இங்கே தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து இங்கே தான் கொஞ்சம் ரினோவேஷன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக அதே போல நமது ராஜீவ் காந்தி சிலை திருப்பவராக வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல நமது புரட்சி தலைவி ரூபகலா சசிதரன் அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய கோரிக்கைகளை அதே நேரத்தில் முடித்துக் கொடுக்குமாறு நமது புரட்சி தலைவி ரூபகலா கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைத்து வியாபாரிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வந்து இங்க சந்திப்பதற்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை ஆற்றுகிறேன். நமது ஆண்டில் இந்நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருப்பது நமது முன்னாள் பிரதமர் திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்களின் உருவ சிலையை தற்போதைக்காக நம்ம ஆனரபிள் டாக்டர் எம்எல்ஏ மேடமுக்கு மற்றும் நூரி காலேஜ் டெஸ்ட் ஷாயத் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சி ஆண்டில் மெர்ச்சன்ட் அசோசியேஷன் சார்பாக நமது எம்எல்ஏ மேடம் கிட்ட விரும்புகிற கொடுத்துருக்கிறோம். தயவு செய்து நம்ம எம்எல்ஏ மேடம் கேஜிஎஃப் சுத்தி வட்டாரம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ஃபேக்டரி ஓபன் ஆகிருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. எங்களுக்கு 25 வருஷம் ஆச்சு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிறோம். மனசு ரொம்ப நோவு இருக்குது. எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். அது இல்லாம இந்த மெமரண்ட்ல நிறைய ரிக்வெஸ்ட் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுக்கு ட்ரைனேஜ் இல்லை, தண்ணி வசதி இல்லை, பஸ் வசதி இல்லை, டாய்லெட் வசதி இல்லை. டாய்லெட் வந்து 1 வருஷம் ஆச்சு மூடி. இந்த ஆண்டில் முனிசிபாலிட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ள இருக்கிறது 1 வருஷம் ஆச்சு மூடி. அதுக்காக 3 கமிஷனர் கிட்ட ஒரு 50 லெட்டர் கொடுத்துருப்போம், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் லெட்டர் கொடுத்துருப்போம். நம்ம எம்எல்ஏ மேடம் ஆஃபீஸுக்கு போய் நம்ம சோமன் கிட்ட ஒரு 10 லெட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதே சமயத்தில் மார்க்கெட் உள்ள ஒரு லெட்டின் கட்டினாலும் அது ஓப்பனே பண்ணல. ஆகையால நாங்கள் எம்எல்ஏ கிட்ட கையெழுத்து கேட்டுக்கிறோம். எங்களுக்கு ஆண்டிஷன்பெட் மெர்ச்சன்ட்ஸ் ஆண்டிஷன்பெட் ஏரியாவுக்கு நல்லது செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்பி அவங்களுக்கு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறோம். அவங்க செய்வாங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಸಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರು, ಎಲ್ ಎಲ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮು, ಮತ್ತು KDU ಚೇರ್ಮನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಜಯಪಾಲಣ್ಣ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ KDU ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಆಡುವಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. KPCC ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚಿನ್ನಸವರಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಣಿಕಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಹಿದ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಹಿದ್ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು, IT, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಯೂತ್ಸ್ಗೆ 18 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು JN ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಅಕ್ಲೇರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಮಾಲೂರು ಅಕ್ಲೇರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲು, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಡಿಂಗು 4th ಇಂದ +2ವರೆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಅನುದಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ತಂದು 3 ಸಿಸ್ಟಮ್, 3-tier ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ. ಅದು ತಂದಿದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅವರು 34 ವಾರ್ಡು, 33 ವಾರ್ಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವ ಶಾಜಾದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಬಬ್ಲು ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ 87ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಆಸೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಆಸೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. 40 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ವಿದೇಶಗಳಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಡೂನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಚ್ಚುವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ, ತಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ
ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು NSU 1987 ಇದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. NSU ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು NSU ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. KJP ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೈಪಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತೇನೋ ಪಾಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ಅವರು ಈ KJP ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಾಗ ನಾವು 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು, ರ್ಯಾಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭದಿಂದಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ. ಅಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಮಗನೇ ತಾಯಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಆದ್ರೂ ಮಗನೇ ತಾಯಿಗೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ, ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಮಹಿಳಾ ಇದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೋಟ ಅಂತದೆ, ಅವತ್ತು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುವಕರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಆಗಿನ ಕಾಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, IPS, IAS, ಆಲ್ ಟಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ರಾಜೇಶ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಧವ್ ರಸಂದಿ ಆಗಲಿ, ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಸೋನಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಬರೀ 65 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 400 ಸೀಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಸೀಟ್ಗಳೇ ಇದೆ, ಅವರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷನೂ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸರಳತೆ, ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 200%, 300% ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಡಾನಿ ಆಗಲಿ, ಅಂಬಾನಿ ಆಗಲಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಗ ಇದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಟು 2000 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತು ಜನರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್, ಆನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿ, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆಗಲಿ, ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್, 2 hours ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಇದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮೇಡಮ್ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ,
ராகுல் காந்தி எப்படி நம்ம நாட்டை கொண்டு வந்தாரோ அதே மாதிரி நம்ம ராகுல் காந்தியினுடைய முன்னேற்றத்தை கண்டு அவர் நம் நாட்டுக்கு என்ன செய்தார், எப்படி முன்னெடுத்து நடத்தினார், அதை நாம் மனதில் வைத்து அவர் நம் நாட்டுக்காக என்ன சேவை செய்து தன் உயிரை கொடுத்து இந்த நாட்டு மக்களுக்காக செய்த சேவைகளுக்காக நாம் காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் உள்ள ஒவ்வொரு இளைஞர்களாகட்டும் தலைவர்களாகட்டும் அனைவரும் ராஜீவ் காந்தியின் முன்னேற்ற பாதையில் நாமும் செல்ல அவரை பின்தொடர வேண்டும் என்று இந்த பிறந்தநாளில் நாம் உறுதிமொழி எடுத்து ராகுல் காந்தியின் முன்னேற்ற பாதை ஜில்லா பஞ்சாயத்து ஆகட்டும், தாலுக் பஞ்சாயத்து ஆகட்டும், உமன்ஸ் ஆகட்டும், எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகட்டும் மற்றும் அனைத்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதையெல்லாம் முன்னேற்றி கொண்டு வந்த நம்ம ராகுல் காந்தியை நாம் பின்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் உள்ள அனைத்து தொண்டர்களும் தலைவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவர் பிறந்த நாளிலே நாம் உறுதிமொழி எடுத்து அவருக்கு நாமும் மக்களுக்கு சேவை செய்வோம் என்று கூறಿ ಎಂದು IT ಕಂಪನೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಕಂಪನೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಓದೋದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಓದೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ, OMR ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆ, ಮುಂದೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಿವತ್ತು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ 3 years ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 3 years ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 3 years ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ, ಮ್ಯಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನನ, ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಆ ರೀತಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಚೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಲಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಗೌರವದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯಿಂದ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ದೇಶದವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತೇ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗ್ತೇವೆ. ನಾನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ 14,000 ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕೇಸಸ್ ನ 3 ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ 32,000 ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ರು. 32,000 ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 60,000 80,000 ಮೋರ್ ದನ್ 1 lakh ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರೋದೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ KGF ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ 1,20,000 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಯುವಂತ ದುಡ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿನ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಡೇ ನೋಡಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರನ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿರುವಂತ ಕಳಕಳಿನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ದುಡುತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ 14,000 ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 14 lakh. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 85 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 85 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ 200 rupees ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆ 200 rupees ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 1,000 ಕೊಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 14 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ BPL ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 1,000 rupees. ಒಬ್ಬರ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ 1,000 rupees ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ 300 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 60% ಇರಲಿ 50% ಇರಲಿ ಇಂತಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, 300 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 1,200 rupees ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿಸಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು KGF ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಖಂಡಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇರುವಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಸದಾ ಕಾಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಂತವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೆಳೆಸಲ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಧ್ವನಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿನ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಕೋಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲಿನೂ ಆಗಲ್ಲ,
ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಕೋಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತೀರಾ, ಅಭಿಮಾನಿಸ್ತೀರಾ, ಅವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ಒಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಶಾಹಿದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಶಾಹಿದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಾಹಿದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ 50 years ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಆಸೆ, ನನ್ಗೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶಾಹಿದ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಹಿದ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡೋದ. ನಾನು 4 years ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಹಿದ್ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಶಾಹಿದ್ಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, MLA ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಶಾಹಿದ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತಿಂಡಿ ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳ್ಳಲ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ KGF ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇಲ್ಲ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅನುದಾನ ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, 8 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, 9 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಜನ ನಗಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೋಪ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ತಲೆ ಬೊಗ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು KDA ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು KDA ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ KGF ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ KGF ಕಾಲಿಡೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು KDA ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KGF ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇವ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಡೇ ನಾನು ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ KGF ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪಕ್ಷ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ KGF ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಇರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿನೇ, ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮಳೆನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಳೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಶಾಹಿದ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮೆಚುರಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.